नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। आपण मानकु मो चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। जय श्री राम। नारद भक्ति सुत यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न दृष्टि न रमति नश्चाहि भवति। अर्थ, ଯେଉଁ दिव्य प्रेम लाभ करी भक्त अन्य किछि कामना करती नहीं, दुख करती नहीं, प्रियजनଙ୍କର मृत्यु कारणरू काहारिको घृणा करती नहीं, इंद्रिय उपभोग चाहती नहीं और संसार रे सांसारिक वस्तु आहरणर कामना करती नहीं। शब्दार्थ जातु जहा प्राप्य लाभ करी पुमानु व्यक्ति न नुहि, द्रव्य नुहि, वांछति कामना करी, शोचति दुख करी, दृष्टि देश वा शत्रुभाव पोषण करी, रमते आनंदित हुए, उत्साही निजर रुचि विषय कर्मशील न भवति हुए नहीं। लब्ध्वा पूर्व सूत्र रे लब्ध्वा शब्द व्यवहृत होइछि। लब्ध्वा शब्दर अर्थ लाभ करी, प्राप्य शब्द लब्ध्वांबर शब्द अर्थबोधक, किंतु उभय शब्द मध्यरे सूक्ष्म भेद रही। नौटी प्राप्ति शब्द रे व्यक्तिगत उद्यम बुझाए, पक्षांतर रे लाभ आशातीत रूपे मिल पारे। वर्तमान देवश्री नारद दिव्य प्रेमर नकारात्मक दृष्टिकोण वर्णना करुछन्ति। न किंचित वांछति, भक्त समस्त जागतिक आवश्यकर ऊर्ध्वक उठन्ति। तांकर हृदय परम शांति और संतोष रे पूर्ण होइथाए, तेणु से किछि मध्य कामना करती नहीं। सांसारिक वस्तु समूहर अलिकता और निरर्थकता विषय से सचेतन थांती, सुतरां से सही वस्तु प्रति रुचि रखती नहीं। ईश्वर उपलब्धि प्राप्ति द्वारा इंद्रिय विषय उपभोग प्रति वैराग्य जात होइथाए, तांकर हृदय पूर्ण होइथाए। राज्य संपत्ति और क्षमता आदि प्रति तांकर आकर्षण न थाए। कामना काहेकि देखा जाए, यह अविद्या असंपूर्ण भाव बा अज्ञानतार जात होइथाए। भगवान का दर्शन फल समस्त कामनार विनाश हुए। जेतेबेले बालक ध्रुव प्रभु हरिंकर दर्शन लाभ करे, राज्य प्राप्तिर आशा द्वारा प्ररचित होई प्रभु आराधना करुଥିବା ध्रुवଙ୍କ मनरू राज्य लाभ इच्छा दूर होला। ज्ञानग्नि सदृश्य भक्ति समस्त सांसारिक कामना को विनाश करे। अपूर्णता बा सीमित भावरू कामना जागृत हुए। जेतेबेले व्यक्ति निज बाहरे किछि लाभ करिवार आशा करे, सेतेबेले ताठारे अपूर्ण भाव देखा दिए। ईश्वर साक्षात्कार लाभ परे भक्त भगवानकर व्यतीत अन्य किछि विषय सचेतन न थांती, सुतरां भक्त संपूर्ण कामनाहीन हुअन्ति। न शोचति, भक्तंकर दुख न थाए। कौनसी वस्तु किंबा व्यक्ति प्रति तांकर विशेष आसक्ति न थाए। से किछि आशा करती नहीं, अपेक्षा करती नहीं, भय मध्य करती नहीं। तांकर नैराश्य न थाए, तिक्तता न थाए, विफलता अबा क्षतिभाव न थाए, तेणु तांकर दुख न थाए। भगवानकर साक्षात्कार लाभ करथिबा भक्त शोकमुक्त होइथांती। आलोक सम्मुखरे कौन अंधकार रही पारे? जणे आनंद और प्रेम सागर निमज्जित होथिले शोकर परिप्रकाश हेब किपरि? शोक एक मानसिक सृष्टि। मन शरीर और अलिक संपर्क सह आसक्त हेले यह परिप्रकाश होइथाए। जेतेबेले मनर विनाश हुए, भगवान हृदय रे निमज्जित हेबा फଳରେ आत्म अवशोषण और आत्म विलय होइथाए। भक्तଙ୍କ निकटକୁ शोक आसीबा किपरि? संपूर्ण असंभव। न दृष्टि, द्वेषमुक्त हेबा जणे सिद्ध पुरुष अवा भगवान साक्षात्कार लाभ करथिबा भक्तଙ୍କର परवर्ती लक्षण। जेतेबेले जणे भक्त कामना और यंत्रणा मुक्त हुअन्ति, सेतेबेले से समस्त रूप रे ईश्वर दर्शन करती। से कौनसी जीव प्रति देशभाव पोषण करिपारिबे नाही।
ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ କାହାରିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ କାହାରିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା କରନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ସର୍ବଭୂତଙ୍କର ହିତ ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ସେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଭାଗ୍ୟହୀନ ଶିଶୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବା ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନଥାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରୂପୀ ମଧୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କାହାରିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘୃଣାର କାରଣ ଅଜ୍ଞତା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ପ୍ରଭୁ ହରିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ କିପରି କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବେ? ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଓ ଗତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଚଣ୍ଡାଳ ଝାଡ଼ୁଦାର ମୋଚି ଭିକ୍ଷୁକ ଗଣିକା ଚୋର ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ବା ଦେଶଭାବ ନଥାଏ। ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବତ୍ର ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧୁର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ହରି ହିଁ ଗଣିକା ଚୋର ଡକାୟତ ଓ ଝାଡ଼ୁଦାରର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଉଙ୍ଗୁଗ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏ ଭାବକୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ମୀରା, ଗୌରାଙ୍ଗ, ତୁଳସୀଦାସ, କବୀର ଓ ରାମଦାସ ଆଦି ଭକ୍ତଗଣ ଏହି ଭାବକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ କହନ୍ତି ସିଆରାମୟ ସବ ଜଗ ଜାନି କରୋ ପ୍ରଣାମ ଜୋରି ଯୁଗ ପାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ସୀତାରାମଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ମନେକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ଆପଣ ପୁରୁଷଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇବେ। ପୁରୁଷଙ୍କର ସହସ୍ର ମସ୍ତକ, ହଜାରେ ଚକ୍ଷୁ ଓ ହଜାରେ ପାଦ। ଗୀତାର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପାଇବେ। ସର୍ବତ ପାଣିପାଦଂ ତତ୍ ସର୍ବତ ଏସି ଶିରମୁଖମ୍ ସର୍ବତ ଶ୍ରୁତି ମଲ୍ଲୋକେ ସର୍ବମାପ୍ୟୁଦ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ହାତ ଗୋଡ଼, ସର୍ବତ୍ର ଚକ୍ଷୁ, ମସ୍ତକ, ମୁଖ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବୃତ କରି ସେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଏକ ସରଳ ମାର୍ଗ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିସୃଜ୍ୟ ସ୍ମଲମାନକୁଶନ ଦୃଶ୍ୟଂ କ୍ରୀଡ଼ା ନ ଦହି କିକ୍ୟଂ ପ୍ରଣମେଦୁ ଦଣ୍ଡବତ ଉମା ବାସ୍ୟ ଚାଣ୍ଡାଳ ଗୋଖରମ୍। ଭକ୍ତକବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅନନୁକରଣୀୟ ଭାଷାରେ ଶ୍ୱାନ ଚାଣ୍ଡାଳ ଗୋଖର ଗୋସ୍ୱ ଶୂକର ଦେଖ କପାଳ କର ଦେଇ ଭୂମିରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଶୋଇ ଦୂରେ ବେଶୀ ଲଜ୍ଜାମାନ ଚରଣୀ କରିବ ପ୍ରଣାମ। ଈଶ୍ୱର ବସେ ସର୍ବଦେହେ ଏଘେନି ନମିବ ଉଭ ନିର୍ଭୟେ। ନାମଦେବ ଶ୍ୱାନକୁ କହୁଥିଲେ ହେ ବିଲଟ ଶ୍ୱାନ ରୂପରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶୁଷ୍କ ରୁଟି ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। ସେ ତୁମର କୋମଳ ଗଳାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ରୁଟିରେ ଘିଅ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ କପ୍ରେ ଘିଅ ନେଇ ସେ ଶ୍ୱାନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ହେ ମା କାଳୀ, ଏହି କନ୍ୟା ରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ପାଲହାରୀ ବାବା ବାସନ ଥାଳି ଧରି ଚୋରକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ହେ ଚୋର ନାରାୟଣ, ଦୟାକରି ଏହି ବାସନ ଥିବା ଥଳି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଚୋର ନାରାୟଣ ମୋର କୁଟୀରରେ ଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭକ୍ତ ଏକନାଥ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଚୋରକୁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚୋରି କରିବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଲୀଳାକୁ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭକ୍ତଙ୍କର ମହାନ ସ୍ଥିତି ଯେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏହି ସମୁଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିବେ। ନ ଉତ୍ସାହୀ ଭବତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଜନ ହିତ ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ କର୍ମରେ ନିୟୋଜନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସେ ନାରାୟଣ ସେବାର୍ଥ କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରରୋଚିତ ହୋଇ ବା ଫଳ କାମନା ରଖି ନିଜକୁ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରୁନଥିବାରୁ
ତାଙ୍କର କର୍ମବନ୍ଧନର କାରଣ ନ ହୋଇ ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ। ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ବା ସୁଖ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବା ସାଂସାରିକ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ କିପରି? ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ନିମିତ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଥିବାବେଳେ ସେ ନିରର୍ଥକ ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଭ ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କାହିଁକି? ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ବିମୃତ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଜାଗତିକ ବାସନା ତାଙ୍କଠାରେ ରହିବ କିପରି? ବିବିଧ ଉପାୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ହେଉଥାଏ। ଯଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାଧାରଣ ମାନବଙ୍କର ରୂପରେ, ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥିବା ରୂପରେ, ଅର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱରୂପ ଭାବେ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଚେତନା ରୂପେ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ଅର୍ଜୁନ କିପରି ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଆଦ୍ୟ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ବାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନି ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୀପ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛି। ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ବିମାନରେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି କରାଇବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ସାଧନା ବନ୍ଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ଉଚିତ। ମହାଭାଗ ବା ତନ୍ମୟ ସ୍ଥିତିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବା ଯାଏ ଭକ୍ତ ସାଧନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗର ଅଦମ୍ୟ ପିପାସା ତଥା ନାରୀ, ଅର୍ଥ ଓ ଜାଗତିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କର, କାରଣ ତାହା ଭକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ବିରାଟ ବିଘ୍ନ ଓ ମନକୁ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ କର। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଡକାୟତ ଲୁଣ୍ଠନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭୟ ବା କଷ୍ଟ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଅନାଶ୍ରୟ ହୋଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଲଗା ଭାବ ଥିବା ଯାଏ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକର ଅବତରଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଏହାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ବିଷୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଗାସକ୍ତି ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କାମନା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ। ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଭୟବୋଧ ନଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଥିବା ଯାଏଁ କାମନା ନଥାଏ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିବା ଯାଏଁ ପୃଥକ୍ ବୋଧ ରଖେ। ପରାଭକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥିତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଭକ୍ତ ଚାଲିଯାଏ, ସମସ୍ତ କାମନାର ଅନ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ହୁଏ। ମୋଟର କାର, ବଙ୍ଗଳା, ନାମ, ଯଶ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବିଭବ ବିଷୟ କ'ଣ କହିବା? ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଳନାରେ ତ୍ରିଭୁବନର ସମ୍ପଦ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁଟାକ୍ଷ ସଦୃଶ ବୋଧ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସମଷ୍ଟି ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଭଗବାନ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହି ଟୋପା ସଦୃଶ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଅମୃତ ପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଳିଆ ପାଣି ପାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପରି ମିଶ୍ରିର ଥଳି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଖୁଦ ଖାଇବାକୁ ଲାଳାୟିତ ହେବ ନାହିଁ, ପରମ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ଭକ୍ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆସକ୍ତି ଓ କାମନାର ଫଳ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର କୌଣସି ବସ୍ତୁର କ୍ଷତି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲାଳସା ବା ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ହର୍ଷ ବା ଦ୍ୱେଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ,
କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଗୁଣ ପରସ୍ପରର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଘୃଣା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କାମନାରେ ଆଧାରିତ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ରିୟତମ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବେ କିପରି? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, କିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ରେମରେ ଶାଶ୍ୱତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଧ ଥିବା ଯାଏଁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିନଥାନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ପରିହାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଭକ୍ତିଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଏହାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏକ ସାଧନା ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ବିନା ଇଚ୍ଛା ବା ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ି ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କାମନା, ଲାଳସା, ଭୟ ଓ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତଥା ଶାଶ୍ୱତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ନିମଗ୍ନ ହେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।